is about spiritual recovery, and chapter, what did I say, 32? 34. 34? Did I say 34? It's 4-я глава. I said 34? Yeah, you told her. I must have said 34. No, I said 32. You said 34. Maybe I said 34 and I was thinking 32. It's 32. Там исправьте не в 34-й, а 32. Sometimes I think one thing and say something else. Okay, so what I will do is show you the Russian version so that you can tell them what it says without having to figure it out again. It's already been translated one time, it doesn't need to be translated again. You would like to show them in Russian? Show you in Russian so you can read it to them. Duh. Да. Now, I gave you Give them the substance of use. That's what I thought. That's what I was going to say. All right, read some Russian for me. All right, which one is it? Spiritual confusion. The 20. Number 20. Okay. These are the behavioral definitions for Заглавие напиши. Духовное смятение. spiritual confusion. Духовное смятение. Yeah. And there's a need for a higher power that is not understood or accepted. So the need for a higher power is not understood or accepted. То есть первое академическое определение – потребность человека в высшей силе. Первое. Потребность человека в высшей силе, но не осознается или не принимается. Не осознается и не Не принимается. осознается или не принимается. Или. Или не принимается. And then, number 2, fear that God is angry results in withdrawal from a higher power. Так, второе, запишите определение. Страх того, что Бог зол, приводит человека к отчуждению. Страх того, что Бог зол, приводит человека к отчуждению от высшей силы. Number 3, anger at God leads to a rejection of any religious system or personal spiritual development. Так, номер 3. Определение номер 3. Гнев на Бога Go ahead. I'll say Приводит. something in a second. приводит к отвержению любой религиозной системы. Или личного духовного развития. Отвержению любой религиозной системы или личного духовного развития. Anytime I read something and it doesn't match up cleanly with the Russian version, you need to tell me. I've never said that to you, but it can always be revised, just like the work that you've done. This can always be revised. So anytime you see something, let me know. Speaking of which, you've got a change in the vocabulary that you were going to tell me about. Yeah, I made changes and it's on the written, printed form. And so you show me after, Yeah. after we're done. I had forgotten that yesterday. Found some bad
translation in this. And this, Yeah. that's what I want you to show me. Okay, you only got one chapter. You found it already? Excellent. Excellent. Nothing wrong with that. All right, confusion about spiritual matters leading to a negative attitude about recovery. Как четвертое определение запишите. Это смятение, связанное с духовными вопросами. Которое приводит, связанное с духовными вопросами, которое приводит к негативному отношению, к восстановлению. Негативному. Отношению к восстановлению. То есть человек негативно относится. Негативному отношению к восстановлению. Перевод. Точка. Alright. Следующее. Number 5, anger at God has the client refusing to seek conscious contact with God. Так, пятое запишите определение. Гнев на Бога заставляет человека отказываться искать сознательного общения с Богом. Ну, То есть гнев на Бога заставляет человека отказываться искать сознательного общения с Богом. and then, number 6, religious convictions are condemning of active, addictive behavior and 12-step recovery program. Now this is talking about the religious convictions of our patient. Счастливая фамилия. То есть запишите религиозные убеждения, 6. шестое, да, осуждают аддиктивное поведение. Еще раз. Религиозные убеждения человека осуждают аддиктивное поведение, зависимое поведение. Осуждает, Осуждают зависимое поведение, осуждает. да. И программу 12 шагов восстановления. Программа восстановления 12 шагов. Number 7, active involvement in a religious system that does not support a 12-step recovery program. Так, седьмое. Седьмое определение. Активное участие в религиозной системе, которая не поддерживает программу 12 шагов. Активное участие в религиозной системе, которая не поддерживает программу восстановления 12 шагов. Okay, and then number 8, spiritual beliefs are negative towards the existence of a higher power. Так, восьмое, последнее. Определение духовного убеждения человека отрицают существование высшей силы.
Okay. Побуждение человека отрицают существование высшей силы. I was just thinking that there's another version of this that Katya sent me. Another version of this, the original version of this, because we changed this and then we made that. And so I think I've got the electronic version of this changed. I will look for it. I just thought about where it might be because I thought it was on this flash and I think it's Okay. in Facebook cyberspace. I think that's where it is. All right, now I've got some long-term goals. We're going to do 4 long-term goals and then we'll go to a couple of the short-term objectives and then we'll go home. Так, долгосрочные цели запишите. Okay, number 1 long-term goal. If those 8 behavioral definitions are the problem, then these next 4 long-term goals are the solution. То есть если у человека имеется проблема в духовном поведении, то есть он должен пройти как долгосрочные цели. And then we'll talk about how we achieve the solution. Именно определенного типа людей. Duh. It's for the certain type people. Certain type of people, which is... All right, here's the deal. You will find that every alcoholic has some physical problems associated with their drinking. То есть вы поймете, что у человека, имеющего проблему с алкоголем, у него есть какие-то физические воздействия, физические дефекты, возможно, Duh. физическое влияние No алкоголя. matter who they are. Неважно, кто это, You will find that your alcoholic has some spiritual or some psychological problems, no matter who they are. То есть вы поймете также, что у этого человека могут быть и социальные проблемы, и проблемы духовного плана. Да. Неважно, кем он является. You will find that every alcoholic has some kind of difficulty with some relationship somewhere. Естественно, вы поймете, что у человека, имеющего такое заболевание, у него встречаются проблемы в отношениях, имеются. Which is a social problem. Это является социальной проблемой. But every alcoholic I've ever met who was still drinking had some sort of a spiritual problem, some kind of problem with God. Каждый алкоголик, с которым человек встречался в своей жизни, у него была определенная духовная проблема в первую очередь. But also every codependent who's not in recovery yet, they still have a spiritual problem. То есть даже как люди, которые имеют какую-то созависимую проблему, сопутствующие, у них также имелись проблемы духовного плана. Every victim of trauma has some sort of spiritual problem unless they've come into recovery somehow. Каждая жертва имела определенную травму, проблему, и поэтому они лечились, принимали какие-то терапию. You know, we were talking about the percentage of alcoholism in this country. Мы говорили с вами о процентном соотношении алкоголиков в этой стране. But the spiritual problems in this country outweigh the alcohol problem. Но духовная проблема, процентное соотношение духовных проблем намного больше. That's why I'm here. Поэтому тип находится здесь. The alcoholics are just the tool that I use. Вот, и алкоголики это просто как инструмент, который используют. My goal is spiritual revival. То есть его целью является духовное исцеление людей в первую очередь. Right. If we say that 60% of the population of this country is alcoholic, То есть если мы скажем, допустим, 60% населения в этой стране являются алкоголиками, and I was taught that every alcoholic affects 40 other people. и каждый алкоголик, да, в свою очередь влияет на 40% других людей, 60% и 40%. Then that's the entire population. Получается, это все 100% всего Да. населения. And those 40 people that every alcoholic affect include the police, the doctors at the hospital. То есть и все люди, на которых воздействуют другие люди, которые имеют заболевания, связанные с алкоголем, это люди, доктора, полицейские, которые задействованы во всех
всех видах деятельности, во всех сферах. Their boss, their school teachers, Они могут быть и учителями школ, могут занимать абсолютно разные социальные положения. the neighbors, the people that work at the magazine, Это могут быть продавцы магазина, с которыми мы каждый день встречаемся. Это могут быть соседи, their relatives, their friends, родственники, друзья, their neighbors, также соседи. everybody. The people that work for them. It affects everybody. Да, это как влияет на всех слои. Actually, boss is okay. I don't mind that. Okay, now, Так запишите долгосрочные цели. long-term goal includes, number one, accept that a higher power can assist in relieving addiction. Так запишите. Первая цель – признать, что высшая сила может помочь человеку. То есть человек должен признать, что высшая сила сможет помочь ему в освобождении от зависимости. I need them, number two, to learn the difference between religion and spirituality. То есть вторую запишите долгосрочную цель. Понять разницу. Человек должен понять разницу между религиозностью и духовностью. Number three, I need them to learn and accept the 12-step concept of a higher power or God as we understood Him. Итак, третья долгосрочная цель – узнать и принять концепцию высшей силы. Или Бога, как мы его понимаем. Принять Бога, как мы его понимаем. And then number four, И последняя долгосрочная цель, четвертая. I need them to develop a concept of a higher power that is loving and supportive to recovery. Человек должен развить концепцию высшей силы, которая проявляет любовь по отношению к человеку. Отношению к человеку. И поддержку. Поддерживает его восстановление. Okay. Now, number one in short-term objectives, I don't need you to write down. Вам не нужно сейчас записывать, просто they shouldn't. I don't need them to. I'm going to give them this book. I don't need them to Можете write не it down. записывать, у вас будет книга, Ну да. просто послушать. And so right now, I just want you to listen to what I'm saying. Хорошо. Так, первая краткосрочная цель является. Там мы записали долгосрочную, теперь краткосрочную. Записать как раз очень. Не надо. Можете не Нет. записывать, у вас Да. будет книжка. Now, number one in short-term objectives says, I need them to verbalize the powerlessness and unmanageability that result from spiritual confusion and addictive behavior. Так, первая краткосрочная цель является выразить словами свою беспомощность и бессилие вербально. То есть с помощью Признать. Да. Я без свою себя. беспомощность, да, вызванные Или духовным алкоголь. смятением или поведением, зависимым поведением. Now, I ask some questions То есть он может задать несколько вопросов in order to find out what they think. для того, чтобы узнать, что думает человек по этому Да. поводу.
Now, I met some people at the retreat when I met you ladies. То есть он встретил некоторых людей в реабилитационном центре. No, at the retreat, not at the rehab. At the retreat. I met them at a Catholic retreat, Чуть. not church. At the sea. When I went to the Crimea, Ага. we had a big vacation. There was lots of church, lots of singing То есть where I met он them. встретил, так же как вас видел, когда он был на море, он встретил еще других людей. How would you describe where we were to her in Russian so she'll understand what we were doing? Как вы можете описать то место, где вы были вот, на море? Я просто не была, я не могу представить, как его назвать даже. My description would make no Как ты назовешь difference to это you. место? Как ее назовут? Это не церковь. Для меня это кусочек неба на земле. For her it's like a part of sky in the part of heaven. Да, Кусочек рая. да, The part of paradise. да. Я In- так чувствую себя там. She feels so good да. there. There's a word, if you were very thirsty and I gave you water, it would revive you. Mhm. You know this word revive? Like in this desert. Like in the desert. You know this word revive? Yeah. Okay. In my country, we have revivals where we have church, big tent, Mhm. and everybody comes to church for like 3 or 4 days, 3 or 4 nights, not all day long. It's kind of like that. В Америке тоже имеется много таких мест, которые восстанавливают, помогают человеку. Yeah. Okay. I met them at this thing. То есть он встретил вас там, потом. And for some reason, I assumed that everyone there was very religious and Catholic. И на какой-то промежуток времени ее показалось, что все люди, которые там были, они все очень религиозные, католики, очень верят. But that wasn't true, was it? Это была правда, не так ли? Да. No. Нет. I was surprised. So I made some assumptions with people that I met there. I assumed their spiritual beliefs were very similar to То mine. есть он сделал такие выводы, что все люди очень находятся, которые находятся там, очень религиозные, очень верят в Бога, как ему показалось. Ну не все, ну да, большинство. The most of people. Most people were. All right, here's why I mentioned that. Вот то, почему он это упомянул, When you have a client, то есть, you cannot make any assumptions about what they believe. то есть когда когда вы работаете с пациентом, вы не должны делать иметь каких-то предубеждений, не проверив, не узнав точно. No. То есть думать ошибочно. No, so you have to ask them questions to find out what they really mean when they say this. Первое впечатление. Вы должны задавать им вопросы для того, чтобы узнать правду. Now, I spoke to one person, and then later I spoke to him again, and I remember they said, I asked them questions about who is God, and what does this mean, and what does that mean, and several times they said, I don't know. У Чипа был человек, также знакомый, которому он задавал несколько раз вопрос, кто такой Бог. Этот человек отвечал ему, что он не знает. Now, when I say, I don't know, I've been to Bible college, I know some stuff. Когда Чипа говорил, что он не знает, то есть у него есть какие-то определенные данные, определенное образование, знает многое. So sometimes I will say, I don't know, but it doesn't mean I don't believe something. It doesn't mean that I don't have a concept. It just means that, you may be right, I don't know. То есть иногда, когда он Чипа говорил, что он не знает, на самом деле это не значило, что он не верит в это. But most of the people that will sit in the chair in your office either have bad information or no information. То есть даже люди, которые присутствовали там, у них была либо плохая осведомленность, либо совсем они ничего не знали. So I need them to explain to me in a thorough way what they believe.
То есть чипу нужно было узнать. Таким образом он узнавал, спрашивая, задавая вопросы, чип узнавал, во что они верят. But I can't just say, who is God? Но они не могли сказать, вот, кто такой Бог. Or I can't just say, explain to me what you believe about God. И чип так спрашивал, чип не мог узнать ответ на вопрос, кто такой Бог, и как Бог мог помочь вам. Как они понимают Бога. You have to be far more creative than that. То есть человек должен осознавать больше внутренне, не просто знать что-то, а осознавать и понимать. Okay, and that's what we're talking about in number 2. Number 1 talks about use 12-step programs, step 1 exercise to help the client accept he or she is powerless over spiritual confusion and addictive behavior. I don't really care about that. То есть I don't care that they do this and I don't care that they do that. Существуют определенные терапевтические интервенции, которые относятся к краткосрочным целям. И вот первая, к терапевтической интервенции, либо же вмешательство, это используя упражнение первого шага программы 12 шагов, помочь человеку признать, что он испытывает бессилие или беспомощность. What I want them to explain to me is why is God going to help them? Но то, что нужно чипу именно в этом случае, это то, что пациент или человек должен объяснить, как он понимает Бога и как Бог может помочь человеку. You know, can God do this? I will ask him, can God do this? Can God do that? То есть чип задает вопрос, может ли Бог осуществить свою помощь таким образом или иначе. I asked y'all, can God cure diabetes? Я спрашивала вас недавно о том, может ли Бог вылечить человека от диабета. Now, I might ask, can God do something? And they will say yes. And I'm going to say, well, will he do that? То есть чип спрашивал человека, сможет ли Бог помочь в какой-то определенной ситуации, какой-то проблеме. Then sometimes people have firm religious beliefs that are wrong. Иногда люди имеют какие-то ошибочные убеждения религиозные по поводу Бога. And I don't mean their spiritual belief or religious belief disagrees with me. That's not what I'm talking about. То есть это не то, что чтобы они духовные и религиозные убеждения не совпадали. Это не то. What I'm saying is they claim to be a member of a certain religious denomination. Go ahead. То есть люди могут принадлежать какой-то религиозной группе, конфессии. But when I ask them a specific question about what they believe, it's contrary to that religious confession. Но однако, когда он задает определенные вопросы человеку, это может противоречить его религиозным убеждениям, религиозному соотношению. I mean, a good Muslim can get sober. То есть хороший мусульманин может стать резвым. A good Jew, a good Christian, a good Buddhist. То есть любой человек, который имеет разную религиозную принадлежность. But if what you believe is contrary to your religious understanding, you got a problem that needs to be solved. Но очень часто у человека, который имеет определенную религиозную принадлежность, они верят в то, что противоречит их религиозным убеждениям. То есть расхождение между религиозным и духовным. I mean, if you believe that Jesus loves you, Если вы верите, что Иисус любит вас, but you also believe that Jesus is punishing you но также by верите, taking your child away. Your child died, and it was as a result of punishment from Jesus. но если вы верите в то, что Иисус любит вас, но одновременно Он может наказать вас, допустим, лишил вас ребенка, забрав жизнь ребенка, Well, there's a problem there то это же является проблемой. in the understanding of who Christ is. И проблема в понимании того, кто такой Иисус на самом деле. I have friends who are Seventh-day Adventists. A lot of friends who are Seventh-day Adventists. У Чипа был знакомый, который был адвентистом несколько дней. And we talk about the eating laws, about what food you can eat.
И они разговаривали о том, как правильно питаться, какую еду нужно. But Scripture says clearly what can be eaten. Священное Писание ясно сказала, что какую еду можно есть. And what they say contradicts what the Scripture says. Иногда это противоречит Священному Писанию. That kind of stuff. Вот в этом-то все и проблема. And, you know, who God is in my life. That kind of stuff. That's what we need to explore. То есть Чип пытается выяснить у человека, какую помощь осуществляет Бог в жизни человека. Step 2 says we came to believe that a power greater than ourselves could restore us to sanity. Итак, шаг второй 12-шаговой программы – это поверить в то, что Бог может помочь вам. And so that's when I ask him, will he restore you to sanity? And if not, why not? И Чип пытается выяснить, действительно ли Бог может помочь человеку. And then we talked about step 3 is we made a decision to turn our will and our lives over to the care of God. То есть So we understood it. третий шаг – это то, чтобы поменять наши убеждения и поверить в то, что может произойти какие-то изменения внутренние в человеке. But if you don't trust God, that's kind of hard to turn your will over to Him. Поменять мысли. Да, но самое главное – это то, что человек должен доверять Богу. You see, so there's Это основа. some stuff we got to work out before they can even think about becoming a member of any kind of a 12-step group. Некоторые материал, на котором базируется, самое главное, на котором базируется вся программа 12 шагов. Now, if you're working as a therapist and this person was abused by a member of the Catholic Church, how are you going to help? Если вы будете работать терапевтом, допустим, да, врачом, и захотите помочь другому человеку, которому помог злоупотребить человек, имеющий религиозную принадлежность, католик, допустим, который из-за католика человек принял, сказал ему, злоупотребил. You see? Let's say they were molested by a Как priest. вы можете помочь человеку, если вот сам священник дал попробовать, из-за самого священника человеку злоупотребил? If they're molested by a priest and you're a Catholic and they know you're a Catholic, Вы католики? I just asked a question. Вот. If they were molested by a priest and they know you're a Catholic, how are you going to help them? Как сможет вам помочь священник, католик, да? Как он сможет вылечить человека, если вот сами некоторые священники также злоупотребляют? So how are you going to help them? Как вы сможете помочь? И как я могу помочь именно этому самому? Если муж твой пил со священником, Да. как сказать о высшей силе этому человеку, у которого мозги запомрачены? Да, он понимает, что он грешит, что он плохо делает. Это как священнику помочь или как человеку тому помочь, который видит, что священник тоже имеет проблемы. Как человеку помочь? Человеку как? All right. Понять и сказать, это It is a difficult question. трудно. Сложный. And this is the stuff that y'all need to understand before anybody comes to you for help. То есть это то, что вы должны понять, разобрать, в чем должны разобраться до того, как у вас будут какие-то... Tomorrow is 9/11. It's the anniversary of the Twin Towers being bombed by the 2 airplanes in New York. September 11th. Okay? Wait. Tomorrow is September 11th. And those were Muslims that flew those planes into the towers, right? Tell them that. Завтра, как 10 сентября, 11 сентября, это знаменательный день в истории. Now, what if I'm a Christian, but the only place I can get help is at a Muslim rehab?
what am I То going есть to do? он как бы христианин, но единственное, что он может, как он может помочь мусульманам, так это создать реабилитационный центр, организовать. What am I going to do? Что он может сделать еще? Что он еще может, да, простить, конечно. Forgive. Простить и I'd rather die. подуховляется. I'd rather die than forgive. Он скорее I'm an alcoholic. как умрет, чем простит. Ой-ой-ой. You Там understand? мусульман, не очевидно. Что я могу? I'm talking about the alcoholic who's still drinking. Но он что говорит об алкоголике? Алкоголь. Ну, So you're a good Muslim. Допустим, вы хороший, допустим, человек хороший мусульманин. How are you going to convince me that you can help me as a therapist? Как вы можете убедить меня в том, что вы хороший терапевт и действительно можете мне помочь? Начать разговаривать, начать выяснять, понять его отношение к Богу, на чем основывается его духовность. To begin to talk with this person, to understand his beliefs in God. Понять, что у нас один Бог, что мы дети Божьи, Он и я. To understand that we are all the God's children, we are the same, Except for the Jews. кроме Иисуса. Да, я не буду касаться Иисуса. Если мусульманин, я об Иисусе не буду говорить. If she is Muslim, she wouldn't. Duh. You understand? So here's what I need you to be able to do. If I ask you what your belief system is, I need you to be able to tell me. I believe this, I believe that. То есть человеку нужно узнать определенную систему убеждений человека. То есть четко человек должен назвать: я верю в это, верю в определенные. I need you to... Точки соприкосновения найти, So then, что у нас общего с ним, then find понять, something духовно similar понять. in spiritual. That's where we're going with this, kind of. All right, tonight your homework. Домашнее задание на сегодня. I want you to make me a list of what you believe. Вы должны будете составить список того, во что вы верите, написать. Not just about religion, not just about the Catholic Church. Это не относительно религии, католической церкви. I want you to tell me what your values are. То есть ваши ценности, допустим. Духовные или вообще всякие ценности. All the values, not only spiritual. Жизненно важные ценности, да? What do you value? All your values. All your life. All your life. Да, жизненно важно. Okay. Во всей вашей жизни. Because I need to be able to, as a therapist, I need to be able to separate God from religion. То есть в качестве терапевта занимается тем, чтобы отделить Бога от религии и показать человеку, что это немного разное. And I need to be able to help someone who does not have the same set of values that I have. И таким образом помочь человеку сравнить свою систему убеждений и систему убеждений этого человека. Сравнить эти системы, помочь человеку таким образом. So when I start talking about spiritual confusion and helping the patient with their spiritual confusion, I need to not be spiritually confused myself. То есть когда человек говорит о духовном смятении, то что человеку нужно, это то, чтобы не находиться самому в духовном смятении. That's where we're going with this. Okay. Okay. That's I think she's ready to go home. Мои жизненно важные ценности. Ну да. Написать Система убеждений, во что вы верите. Just give me some values. I had to do this first day of class when I was training to be a counselor. Туфли на этой, Shoes, на танкетке. shoes on some heels. Shoes on some heels? Yeah. Shoes. Okay. Окей. Shoes on heels. Shoes with heels. Yeah, that's mine. It's smaller. Надо практика. Not a problem. Сейчас будет дома практика. Человек. Oh, we're going to do that. We're not going to do that this week, but we're going to do that.
Ну, у вас будет практика, не на этой неделе, а на следующей. I can show you on YouTube. I mean, we've only got the two of you right now, but I can show you on YouTube Сразу практика и теория. several times where I did this, Несколько раз я делала. where we had